रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रत्न अपारा। हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा। समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद का आनंद मान रहे विभागी जनों, अज गुरुद्वारा साहिब विखे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिवस को समर्पित समागम मनाए जा रहे हैं। आप सरबत संगतां नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब दीआं लख लख वधाइयां होण। सतगुरु जी रहमत करन, गुरु का प्रकाश साडे हिरदियां विच होवे। भाई साहब जी गुरदीप सिंह शान होरी शब्द पढ़ रहे सन, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तां मेरा मन भया निदाना। ये सारिਆਂ ਨੂੰ समझाउण वाले शब्द ने। मैं प्यो दादे का जदों खजाना खोलिया तो मेरा मन अमीर हो गया, तां मेरा मन भया निदाना। इस एक एक शब्द नूं जिहड़ा थोड़ा तवज्जो दे के पढ़ो, गुरु साहब कहते मेरा मन अमीर हो गया, मैं मन करके बादशाह हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस गुरु दे प्यो दादे दे खजाने की मैनू पहचान सी। कबीर साहब जी ने बड़ा प्यारा शब्द कहा जी, मुश्किल किहड़ी गल दी है। कह लगे एक अन्ना मनुख घरों निकलिया, वो तुरिया जांदा है ते ओहदे राह दे विच कुछ हीरे खिलरे हुए सन, किसी जौहरी दे डिग पे खिलर गए। तो जदों अन्ना मनुख उत्ते पैर धरदा है तो वह हीरा चुभदा है ना, तो वह गालां कढदा है, पत्थर किन्ने सुटे हुए ने। ध्यान नाल सुनने वाली गल संगत, कबीर साहब जी का श्लोक है, उन्होंने समझाउण वास्ते नाल उदाहरण जोड़ी है कि जदों पैर धरदा है गालां कढदा है, किन्ने राह विच पत्थर सुटे हुए ने। वो लंघ गया, उस तो पहलों पिछों एक अखां वाला आया, उन्हें वेख्या ते कीमती हीरे ने, उन्हें चुक के अपनी झोली विच इकट्ठे कर ले ते वो अमीर बन गया। कबीर साहब कह लगे कबीर मार्ग मोती निसरे बीथरे अंधा निकस्यो जाए, जोत बिना जगदीश की जगत उलंघ्या जाए। हुण नेत्र नहीं ने, पता नहीं लगा कि एक खजाना है। गुरु साहब कह लगे पहलो गुरु को ज्ञान लै, फिर तेनों पता लगेगा केड़ा कच है ते केड़ा सच है। अपनी नज़र नाल ना देख, अपनी नज़र नाल जिहड़े साडे बैंक विच पए होए ने वो धन है, जिन्ने साडे घर ने दौलत ने जमीनां ने वो धन है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी की दृष्टि नाल देखेगा तो पता लगेगा मत विच रतन जवाहर माणिक जे, सारे बोलो जी, जे एक गुर की सिख सुनी। उच्ची बोले संगत एक बारी, मत विच रतन जवाहर माणिक जे सतगुरु नूं पुछना ही। महाराज गुरु नानक साहब कह लगे ध्यान नाल सुन, तेरी मत इत्थे तां मेरा मन भया निधाना। संसार अमीर तां हो रहा है, मन पक्ष तो कंगाल हो गया, दिवाला निकल गया, जो कुछ असीं अपने समाज विच देख रहे। हुण जदों गुरु की दृष्टि लैनी है ना, भाई लैना जी प्रवान ही तां होए, महाराज तेरी रजा विच जिन्नी रात लंघनी सी लंघ गई है, जिन्नी बाकी रहनी सी ओनी बाकी है। अपनी दृष्टि नूं छड्ड के अज मुश्किल इस गल दी आई कि असी हाँ तां कहने असी पंथ दे मैंबर हाँ। सिंपल जी गल मैं करां, असी जाना ते M4 ते होवे ते रूल असी 315 वाले A315 वाले फॉलो करिए या A40 वाले फॉलो करिए, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ A40 ਦੇ
M4 ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, M40 ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਪੀਡ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਰਸਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ 340 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ M4 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਤਾਂ A40 ਦੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਸੀ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਭਈਨੀ, ਖਣਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਭਈਨੀ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਵਾਲ ਸਵੇਰਾ। ਰਸਤਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਰ ਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਪੰਥ ਸਵਾਲ ਸਵੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 40-45 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ,
जैन मत है, बुद्ध मत है, हिंदू धर्म है, ये सारे आपो अपनी जगह ते मुबारक ने। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ दावा है कि रब के शब्द साडे कोल संभाले हुए ने, रब का हुक्म संभालिया होया है। पर फर्क इन्नी गल दा सी कि जिहड़े रब के शब्द आए सन उन्हां पैगंबरां ने, उन्हां अवतारां ने आप नहीं लिखे, आप नहीं लिखे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने आप को रब का शायर कहा। उच्चारण करियो सतनाम, मैं रब का शायर हाँ, रब का कवि हाँ। रब ने मैनू भेजिया, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने आप को रब दा, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी नू जैसा वाहिगुरु जी हुक्म करते ने, गुरु नानक साहब सब तो पहले उन्होंने गाउंदे ने। आप जी ने बड़ी बारी सुनिया होगा, पातशाह कहते ने मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है। शब्द उच्चारण हुंदा है, फिर वो शब्द लिखिया जाता है। तो सतगुरु जी दे कोल 5 सिख सन, वो सिख जिहड़े ने शब्द की कॉपी करते हैं तो सिखां नूं दिंदे ने। जिवें असीं भाई सज्जण की साखी लै लीए, सज्जण ठग रात नूं शब्द सुनदा तिलंग राग वाला, उजल कह चिलकना घोटम कालड़ी मस धोतियां जूठना उतरै जे सौ धोवां तिस। सतगुरु का शब्द सुन के चरना ते ढह पिया। महाराज जी ने उसनूं वो शब्द दिता, बाकी शब्द भी दिते भी भलिया आप तरजा ते दूजियां नूं इन्हां शब्दां नाल तार लवी। हुण गुरबाणी दे विच जिक्र आउंदा है किहड़े किहड़े विषय गुरबाणी दे विच ने, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जगत गुरु ने, अकाल पुरख की पहली जोत ने। गुरु नानक साहब जी का कदे असी गुरगद्दी दिवस नहीं मनाते, क्योंकि उन्होंने सिख पंथ मनता है कि गुरगद्दी वाहिगुरु जी को मिली हुई है। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दोवां नाल विचार गोष्ठ हुंदी है, 2 जगह ते। एक का जिक्र भाई गुरदास जी ने किया ते दोवां का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने किया। दोवां का जिक्र भाई गुरदास जी ने किया, एक का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी ने किया। सॉरी, एक है सिद्धा नाल गोष्ठ, भाई गुरदास जी ने जिक्र किया, गुरु ग्रंथ साहब च सिद्ध गोष्ठ बाणी है। एक है मक्के की धरती ते इस्लाम के फिलोसफरां दे नाल गुरु नानक साहब जी के विचार, जिहदा जिक्र भाई गुरदास जी ने किया है। हुण इत्थे तुहानूं एक सवाल जिहड़ा पुछया जांदा आम तौर ते भी की गुरु नानक साहब मुसलमान सन जिहड़े मक्के की धरती ते चले गए, क्योंकि गैर मुसलमान तो मक्के जा नहीं सकता, सिख उत्थे चुप कर जाता। मैनूं ये बड़ी बारी इमामां वालों भी सवाल आया, तो मैं उन्होंने कहना नहीं, तुसीं अपना इतिहास देखो। 1700 ईस्वी तो बाद विच नियम लागू होया है कि मक्के की धरती ते सिर्फ मुसलमान जा सकता है, उस तो पहलों कोई भी जा सकता सी। उच्चारण करियो सतनाम। गुरु नानक साहब जी ने दोवां दी विचार हुंदी है। हुण दोवां जगह ते एक चीज़ तुहानूं मिलदी है। इस्लाम विच कुरान नूं किताब कहा जाता है, उत्थे किताब का अर्थ है रब्बी हुक्म जिहदे विच सांभे हुए ने। भाई गुरदास जी ने उहो शब्द लिया, आसा हथ किताब कच। गुरु नानक साहब तो पहले भगती लहर है, जिन्हां भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च है। गुरु नानक साहब जी तो शुरू हुंदी है भगती ते शक्ति की लहर। उत्थे नाल सोटा भी फड़िया होया गुरु नानक साहब जी ने, जिहड़ा अज सिख लई किरपान का रूप धारण कर गया। गुरु नानक साहब जी के कोल पोथी है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी जदों भी उतरदी है, धन गुरु नानक साहब महाराज उस पोथी विच लिख लेंदे ने। इसे करके ही जदों सिद्धा ना गोष्ठ हुंदी है तो वह कहंदे ने कौन शक तो इत्थे लियाई, उत्थे हुंदा है कि तोहे जग नूं क्या करामात विखाई, कुछ विखाले असां नूं तोहे क्यों ढिल वेही लाई। ते गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे ने गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। एक गुरु की संगत ते एक बाणी। जिहड़े गुरु की संगत करते हैं वह गुरु दे हुंदे ने संगत, वो किसी होर दे नहीं हुंदे। जिहड़े गुरु की संगत करने वाले ने वो किसी होर की संगत नहीं करते, क्योंकि गुरु इको ही है। तो गुरु साहब ने उत्थे फिर जो पानी लियाउण की गल चली, भाई गुरदास जी कहते हैं उत्थे उन्होंने हीरे रतन जवाहर कई कुछ रखा होया सी। ते गुरु नानक साहब जो आए तो महाराज जी कह लगे भी वो कहते पानी नहीं लैके आए। महाराज कह लगे पानी है नहीं सी, वो कह लगे उत्थे होर कुछ नहीं सी। उन्हों का ख्याल सी भी गुरु नानक साहब साड़ी दौलत दे के डोल जाएंगे। भाई गुरदास जी कहते शब्द जित्ती सिद्ध मंडली
ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਟੀਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ ਲਿਓ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਆਹ ਗਲਤ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੁਣ ਲਵੋ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਖਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਟੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਰਸਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਪਸ ਨੇ,
ਗੂਗਲ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਵੇਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਪਾਓ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉਂ ਜਾਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 16,000 ਮੀਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸਤਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਹ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਚੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਔਖਾ ਰਸਤਾ, ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। 2 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਪਾਠ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਗ ਚੁਣ ਲਵੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਡਬੋ ਕੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਡਬੋ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ? 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, 5 ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ ਸੌਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖ ਮਾਰਗ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ ਵੇ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵੇ ਟੂ ਵਾਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਛੱਡੋ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗੁਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚੱਲੀਏ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਰੋਕੂਗਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨਾ। ਖੈਰ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਗਏ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੱਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਭ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਗ੍ਰੀਡੀਨੈਸ, ਅਹੰਕਾਰ ਈਗੋ, ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਬੜੀਆਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ 4 ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਣਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾੜੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਣ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ what you are, what your personality, what your way of life, what you think about the life, what you think about the society, what you think about the God, that sacrifice everything what you have in your life, then you can walk on the way of Guru. ਖਣਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾੜੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿ ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ? ਪੰਥ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਬੰਨਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ।
पर सदैव काल ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਪੰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 1577 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਦਾ। 5 ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਬੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। 5 ਸਰੋਵਰ। 577 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 587 ਦੇ ਵਿੱਚ 1587 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਸਰਚ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 1601 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, 6 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,
ਉਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦਾ ਰਲਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੂੰ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚ ਹੈ। ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਲਾ ਪੈ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਪੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਛਹਿਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ। ਆਪ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। 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 ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ, ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਮੋਨਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਨਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਨਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ, ਤਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ 1606 ਵਿੱਚ, 1706 ਵਿੱਚ ਤੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਨਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਬਾਬੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੜਾਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਹੈ, ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੌਰਲੀਅਸ, ਉਹ ਡੱਚ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ 1995-96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਸਰਲ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਘਰ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਨਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,